پہلے بات کریں گے مارکے حق کی، جس میں دشمن کے خلاف عظیم فتح کو 1 سال مکمل۔ ملک بھر میں جشن منایا جا رہا ہے۔ لاہور میں ضلع انتظامیہ کی جانب سے آتش بازی کا شاندار مظاہرہ کیا گیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت مناظر ہیں یہ، اور فتح کا جشن منایا جا رہا ہے، شایان شان طریقے سے منایا جا رہا ہے۔ آسمان پر رنگ و نور کی بہار آ چکی ہے اور رات میں دن کا سما ہے۔ شاندار آتش بازی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے لاہور کے ٹاؤن ہال میں۔ جی ہاں، آج کی رات دشمن نے ناپاک جسارت کی تھی، جس کا پاک فوج نے منہ توڑ جواب دیا تھا اور بھارتی جارحیت پر اس کے ساتھ طیارے گرائے، دشمن کی کئی ایئر بیس تباہ کی، دفاعی نظام کو ملیہ میٹ کیا، کئی چوکیوں کو تباہ کیا۔ بزدل دشمن پاکستان کے جوابی وار سے اس قدر گھبرایا کہ کئی چوکیوں پر سفید جھنڈا لہرا کر رحم کی بھیک مانگی۔ کئی پوسٹوں سے بھارتی فوجی اپنی جان بچا کر بھاگ گئے تھے اور آج اس آپریشن بنیان المرصوص کو مارکے حق کو 1 سال ہو گئے، جس کی وجہ سے یہ شاندار آتش بازی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ براہ راست مناظر آپ نے دیکھے، شاندار آتش بازی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ ڈپٹی کمشنر لاہور گفتگو کر رہے ہیں، اس حوالے سے آپ کو لیے چلتے ہیں۔ اس کو منانے کا اعادہ کیا اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ صرف ایک آغاز ہے۔ اگلے 3 سے 4 دنوں میں آپ کو ملٹیپل سیریز آف ایونٹس نظر آئیں گے، جس سے ایک دفعہ پھر پوری دنیا کو یہ پیغام جائے گا کہ پاکستانی ایک زندہ قوم ہے اور ایک بہادر قوم ہے، اور ان کو یہ معلوم ہے کہ دشمن کا مقابلہ کس طرح کرنا ہے۔ تھینک یو۔ پیغام دیا جا رہا ہے دشمن کو کہ تم جتنے مرضی بہادر ہو، جتنے مرضی دلیر ہو، لیکن ہماری جو عوام ہے۔ ڈی سی لاہور میڈیا سے گفتگو کرے تھے، ان کی جانب سے کہا گیا کہ دشمن کو واضح پیغام دیا گیا ہے کہ پاکستان ایک بہادر قوم ہے۔ مارکہ حق کو 1 سال مکمل، پاک مسلح افواج کا اہم پیغام، پاک افواج قومی دفاع کی تاریخی کامیابی کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ ISPR کی جانب سے ایسا کہا گیا۔ مارکہ حق نے قومی اعتماد کو نئی جدت دی، مارکہ حق نے پاک فضائیہ کی جنگی جدید تیاریوں کو ثابت کیا۔ پاک فضائیہ جدید ٹیکنالوجی اور صلاحیتوں سے فضائی قوت کے طور پر ابھر رہی ہے۔ ملٹی ڈومین آپریشن میں مہارت نے پاک فضائیہ کو مؤثر اور فیصلہ کن فورس بنا دیا ہے۔ اسی پر بات کریں گے، ہمیں جوائن کیا ہے نمائندہ سما سمیرہ خان نے۔ جی سمیرہ، اہم پیغام دیا گیا مارکہ حق کو 1 سال مکمل ہونے پر پاک افواج کی جانب سے۔ جی بالکل، آپ نے بالکل درست کہا، اور مارکہ حق نے قومی اعتماد کو نئی جدت دی، ادارہ جاتی عزم کو مزید مستحکم کیا اور پاک فضائیہ کی جدید جنگی تیاریوں کو دنیا میں ثابت کیا۔ انہوں نے ISPR کہتا ہے کہ پاک فضائیہ جدید ٹیکنالوجی، اسمارٹ سسٹمز، نیش اور ڈسرپٹیو صلاحیتوں کے ذریعے مستقبل کی فضائی قوت کے طور پر ابھر رہی ہے۔ اور ملٹی ڈومین آپریشن کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ مارکہ حق کے دوران انجام دیے گئے آپریشن فضائی جنگ کی تاریخ میں منفرد، غیر معمولی اور اعلیٰ پیشہ ورانہ مہارت کا مظہر تھے۔ پاک فضائیہ کی کامیابیوں نے پاکستانی قوم کے اعتماد، حوصلے اور جذبہ حب الوطنی کو مزید مضبوط کیا۔ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے، جبکہ اس کی مسلح افواج ذمہ دارانہ اور پختہ اسٹریٹجک سوچ کی حامل ہیں۔ پاکستانی مسلح افواج کی ہر تیاری، ہر کوشش اور ہر صلاحیت کا محور خطے میں امن، استحکام اور سلامتی کا فروغ ہے۔
पाकिस्तान के लिए अमन हमेशा इज्जत, वकार और खुद मुख्तार बराबरी के उसूलों से जुड़ा रहा है। पाक अफवाज खित्ते की बदलती जियो पॉलिटिकल सूरत हाल और दुश्मन की जारहाना अस्करी तैयारियों से मुकम्मल तौर पर बाखबर है। ये बहुत क्लियरली कहा गया है ISPR के इस बयान में। पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज मुस्तकबिल के चैलेंजेस से निपटने के लिए जदीद सलाहियतों, टेक्नोलॉजी और पेशा वराना महारत में मुसलसल सरमायाकारी कर रही हैं। पाक अफवाज मुस्तकबिल के जंगी माहौल के लिए पहले से ज्यादा तैयार, मरकूज और मुकम्मल तौर पर मुस्ताद हैं। के खिलाफ किसी भी जारहियत या दुश्मन अज़ाइम का जवाब पहले से ज्यादा ताकत, दुरुस्तगी और अज़्म के साथ दिया जाएगा। मार्का हक में दुश्मन ने पाकिस्तान की कुव्वत, तैयारी और फैसला कुन सलाहियत का मुशाहिदा किया। आइंदा हर मुहिम जुई का जवाब इससे भी ज्यादा सख्त होगा इंशाअल्लाह। और उनका कहना है आज रात पूरी कौम पाक फजाइया के हर जवान, अफसर और अहलकार को उनकी पेशा वराना महारत, कुर्बानी पर खिराज तहसीन पेश करती है। गैर मामूली ऑपरेशनल तवज्जो उनका खासा रहा है, जिन्होंने पाकिस्तान की फिजाई हदूद के तारीखी दिफा में कलीदी किरदार अदा किया। और वो कहते हैं कि पाक फजाइया ने अपने अज़्म, महारत और जज्बे कुर्बानी से दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया और कौमी सलामती को नाकाबिले तस्खीर बनाया। और पाकिस्तान ये तमाम तर कार्रवाई कौम की अस्करी तारीख का रोशन बाब बन चुकी है। आखिर में उन्होंने ये भी कहा कि पाक फजाइया अपनी पेशा वराना बर्तरी, जदीद जंगी सलाहियत और गैर मुतज़लज़ल अज़्म के बाइस आज दुनिया की बेहतरीन फ़िज़ाई अफ़वाज में नुमाया मकाम रखती है। पाक फ़िज़ाइया इंशाअल्लाह हमेशा सेकंड टू नन रहेगी और इस अज़ीम कौम के लिए फ़ख्र, ताकत और एतमाद की अलामत बनी रहेगी। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। ये ISPR का बहुत तफसीली बयान और इसका बैकग्राउंड बताते चलें कि ये वो वक्त है कि जब पाकिस्तान की फ़िज़ाइया ने इन फिजाओं में दुश्मन के बेहतरीन से बेहतरीन जंगी औजारों को न सिर्फ नाकाम बनाया बल्कि उन 4-5 ममालिक को जिन्होंने हिंदुस्तान की अस्करी ताकत में इन्वेस्ट किया था, यकीनी तौर पर सुमेरा मार के हक वाज़ेह लकीर है जो हमेशा के लिए खींच दी गई है। बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया। पहले बात करेंगे मार के हक की, जिसमें दुश्मन के खिलाफ अजीम फतह को 1 साल मुकम्मल। मुल्क भर में जश्न मनाया जा रहा है। लाहौर में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया और आप देख सकते हैं खूबसूरत मनाजिर हैं ये, और फतह का जश्न मनाया जा रहा है, शायान शान तरीके से मनाया जा रहा है। आसमान पर रंगो नूर की बहार आ चुकी है और रात में दिन का समय है। शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया जा रहा है लाहौर के टाउन हॉल में। जी हाँ, आज की रात दुश्मन ने नापाक जिसारत की थी जिसका पाक फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया था और भारतीय जारहियत पर इसके साथ तैयारे गिराए। दुश्मन की कई एयरबेस तबाह की, दिफाई निज़ाम को मलिया मेट किया, कई चौकियों को तबाह किया। बुज़दिल दुश्मन पाकिस्तान के जवाबी वार से इस कदर घबराया कि कई चौकियों पर सफ़ेद झंडा लहराकर रहम की भीख मांगी। कई पोस्टों से भारतीय फौजी अपनी जान बचाकर भाग गए थे और आज उस ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस को मार के हक को 1 साल हो गए, जिसकी वजह से ये शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा किया जा रहा है।